glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is show your gratitude to God and others. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. First of all, I would like to wish a happy Thanksgiving to every one of you. To be thankful always and to everyone is a very noble nature which God and others like. It is really great if we can express our gratitude through our words and actions. We should express our gratitude to God in every prayer. Also, we should show our gratitude to others always. The last Thursday of November is celebrated as Thanksgiving Day in the United States and Canada. The first Thanksgiving was celebrated in 1621 when the European pilgrims and the Native Americans gathered together for a harvest festival and thanked God. The pilgrims thanked the Native Americans for helping with the cultivation. In 1863, President Abraham Lincoln declared a national Thanksgiving in November to celebrate gratitude and unity amidst the turmoil of the Civil War. Since then, families have been coming together on Thanksgiving Day. It is considered as a day of love, joy, family reunion, and thanksgiving. Why should we thank God? We can thank God in our personal prayers and in public worship. Being our Creator, thanking God is important for several reasons. One, thanking God is a biblical command. The Bible instructs us to thank God for everything as a way of honoring Him. Psalm 100 verse 4 says, "Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name." 1 Thessalonians 5:18 says, "In everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus." Ephesians 5 verses 19 and 20 says, "Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father." Colossians 3 verse 17 says, "Whatever you do in the word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father." 2. We should thank God for His love. In John 3 verse 16, we see that the best sign of God's love for us is sacrificing His only begotten Son Jesus to give us eternal life. In the scriptures, we see that those who have received the unconditional love from God thank Him humbly and joyfully for everything. In 1 John chapter 4 verse 8, John says, "The one who does not love does not know God, for God is love." 1 Chronicles chapter 16 verse 34 says, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His loving kindness is everlasting." Psalm 107 verse 15 says, "Let them give thanks to the Lord for His loving kindness and His wonders to the sons of men." Every day, we should thank God for His unconditional and forgiving love. We should thank others in our family, in our job, in the community, etc. for whatever help they do for us. 3. We should thank God for He is our provider. God has delivered the Israelis from all sorts of trials and hardships. In several parts of the Bible, we see them thanking God for all the things He has provided for them. Psalm 28 verse 7, King David thanks God, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him." In Daniel chapter 2 verse 23, Prophet Daniel thanks God, "I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power."
We can give our own testimonies of how God has helped and guided us in various occasions, especially in our hardships and trials. God loves to hear from us about our own experience of God. I'm proud to say that who I am because of the amazing plans of God about me since the beginning of my life. During trials and hardships, when I called upon him, he heard my cry, showed his love, gave his counsel, strengthened me, and supported me in all my needs. I thank God several times a day. 4. We should thank God for his forgiveness. We have a forgiving God. When we repent, God forgives our sins. King David sinned against God and later he realized his sin. In Psalm 51, with a contrite heart, he praised God for pardon. In several Psalms, we can see him thanking God for everything. Psalm 103, verses 2 and 3, David says, "Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins, who heals all my diseases." Peter denied Jesus 3 times before the crucifixion, but Jesus forgave him. When he realized his mistake, he repented and wept about what he had done, and Jesus forgave him. In Isaiah chapter 12, verse 1, prophet Isaiah thanks God for his mercies. "I will praise you, Lord. Although you are angry with me, your anger has turned away and you have comforted me." 5. We should thank God for the Word of God. We know God because of the Word of God. The Word of God has helped us to walk in the path of God, to keep away from sins, and to uplift ourselves spiritually in order to obtain eternal salvation. We should always thank God for the Word of God. In Psalm 119, verse 62, David thanks God like this: "At midnight I rise to give you thanks for your righteous laws." In Colossians 3, verse 16, Paul exhorts us to thank God. "Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts." 6. We should thank God for our future blessing. Even if you feel that you don't have many reasons to thank God, we should keep on thanking him for our future blessing. In Proverbs chapter 3, verse 6, it says, "In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths." 7. We should thank God in hard times. Even during hard times, we should not forget to thank God. Job was thankful to God even in the midst of his miseries. Job chapter 1, verse 21, Job says, "The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." In the book of Habakkuk, chapter 3, verse 18, he says that even if he has to face miseries one after another, yet I will rejoice in the Lord and exult in my saving God. In thanking God, we all have to follow the policy of prophet Habakkuk. Now, let's talk about the blessing of thanking others. It can increase our inner joy even in difficult times. It gives us a positive mindset. Everyone deserves to be appreciated, including our spouse, children, parents, friends, co-workers, and others. When we express our gratitude to them, we lift their spirits. Even during stressful times, if we think about what we are thankful for, it will reduce our stress. When we practice to be thankful for every little thing in our life, it will make us more humble. When we realize how blessed we are, we can joyfully give to others. When you are a thankful person, others want to be around you. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to thank God
and others wholeheartedly and get blessed. May God bless everyone who celebrates this Thanksgiving. Happy Thanksgiving to all of you. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ദൈവത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും നന്ദി കാണിക്കുക. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ദിനം നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുലീന സ്വഭാവമാണ്. നമ്മുടെ വാക്കുകളാലും പ്രവൃത്തികളാലും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മഹത്തായ കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും പേഴ്സണൽ പ്രയറിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടും നമ്മൾ നന്ദി പറയണം. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും എല്ലാ ആരാധനകളിലും നമ്മൾ നന്ദി പറയണം ദൈവത്തോട്. ഒപ്പം കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടും അടുത്തുള്ളവരോടും കുടുംബത്തോടും ഒക്കെ. നവംബറിലെ അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ച അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ആചരണം നടന്നത് 1621 യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന പിൽഗ്രിംസും അമേരിക്കയിൽ ആദ്യം കുടിയേറി പാർത്ത നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഒരു വിളവെടുപ്പിന്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ പിൽഗ്രിംസ് അവരെ കൃഷിക്കൊക്കെ സഹായിച്ച ആ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസിനോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. 1863 അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ആ സിവിൽ വാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്ദിയുടെയും ഒരുമയുടെയും സൂചനയായിട്ട് ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമായിട്ട് തന്നെ നവംബറിലെ അവസാനത്തെ വ്യാഴാഴ്ച താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം എപ്പോഴും കുടുംബങ്ങൾ താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ് ദിവസം ഒന്നിച്ചു വന്നിരുന്നു. സ്നേഹത്തോടും സന്തോഷത്തോടും ഒരുമയോടും നന്ദിയോടും കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചേരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും താങ്ക്സ്ഗിവിംഗ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്? നമ്മളുടെ എല്ലാ ആരാധനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പേഴ്സണൽ പ്രയറിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ആരാധനകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി കൊടുക്കുന്നു. കാരണം ദൈവം നമ്മളുടെ സൃഷ്ടാവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി കൊടുത്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഏതാനും കാരണങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഒന്നാമത്, ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക, ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ബൈബിളിലെ ഒരു പ്രമാണം തന്നെയാണ്. ബൈബിളിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അനേക സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്, നന്ദി കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 100 അധ്യായത്തിന്റെ 4 വചനത്തിൽ പറയുന്നു, അവന്റെ വാതിലുകളിൽ സ്തോത്രത്തോടും അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടും കൂടെ വരുവിൻ, അവന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവന്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവിൻ. 1 തെസ്സലോനിക്ക് 5:18 പറയുന്നു, എല്ലാറ്റിനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, ഇതല്ലോ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവേഷ്ടമെന്നും. എഫേഷ്യൻ 5:19-20 വചനങ്ങളിൽ പൗലോസ് പ്രകാരം പറയുന്നു, സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുവേൻ. കൊളോഷ്യൻസ് എഴുതിയ ലേഖനം 3:17 പറയുന്നു, വാക്കിനാലോ ക്രിയയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിപ്പിൻ. രണ്ടാമതായിട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമോർത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കുരിശുമരണത്തിന് ദൈവം വിട്ടുകൊടുത്തു. അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം ലോകത്തിൽ ആരും ഇന്ന് വരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. സുവിശേഷം മുഴുവനും നമുക്ക് കാണാം.
വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവരും സ്വയം എളിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. 1 യോഹന്നാൻ 4:8 യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ദൈവം സ്നേഹം തന്നെയെന്ന്. 1 ദിനവൃത്താന്തം 16:34 പറയുന്നു, യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, അവൻ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്ന്. സങ്കീർത്തനം 107:15 പറയുന്നു, അവർ യഹോവയെ അവന്റെ നന്മയെ ചൊല്ലി മനുഷ്യപുത്രന്മാർ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ ചൊല്ലിയും സ്തുതിക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവം തരുന്ന വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതും ക്ഷമിക്കുന്നതുമായ ആ സ്നേഹത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ ജോലിയിലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് നന്ദി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട്, ദൈവം നമുക്കെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, എല്ലാം തരുന്നതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിന് നമ്മളെപ്പോഴും നന്ദി പറയണം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം പല കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ അനേക ഭാഗങ്ങളിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. സങ്കീർത്തനം 28:7 ദാവീദ് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. യഹോവ എന്റെ ബലവും എന്റെ പരിചയമാകുന്നു, എന്റെ ഹൃദയം അവങ്കൽ ആശ്രയിച്ചു, എനിക്ക് സഹായവും ലഭിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം ഉല്ലസിക്കുന്നു, പാട്ടോടെ ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നുവെന്ന്. ഡാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഡാനിയേൽ 2:23 എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായുള്ളവേ, നീ എനിക്ക് ജ്ഞാനവും ബലവും തന്നു, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്നെ അറിയിച്ചു, രാജാവിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്, വഴി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ്. കാരണം നമ്മൾ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതേക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുകയല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ചെയ്ത നല്ല പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിനും വലിയ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവത്താൽ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടക്കം മുതലേ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്നൊന്നിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു. ദൈവത്തിന് എന്നെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഓരോ തരത്തിൽ കൂടെ ഓരോ രീതിയിൽ കൂടെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ വിട്ടുതന്നു. ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി എന്നെ കടത്തി. അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ വിളി കേട്ടു. എന്നോട് 2 മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 30 വർഷം മുമ്പ് 1995 ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു, എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നു, എനിക്ക് സ്നേഹം തന്നു, എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി, എൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അനേക പ്രാവശ്യം ആ ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളും നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം. ദൈവം അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കട്ടെ. 4-മതായിട്ട്, ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം. കാരണം ഒരു ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. നമ്മൾ അനുതപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എത്ര കോപിച്ചാലും നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ച് നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കും. ദാവീദ് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ദാവീദ് അനുതപിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ദാവീദോട് ക്ഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സങ്കീർത്തനം 51 മുഴുവൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവക്ഷമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സങ്കീർത്തനം 103 വചനങ്ങളിൽ ദാവീദ് പറയുന്നു, എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, അവന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും മറക്കരുത്, അവൻ നിന്റെ അകൃത്യം ഒക്കെ മോചിക്കുന്നു, നിന്റെ സകല രോഗങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന്. പത്രോസ് യേശുവിനെ 3 പ്രാവശ്യം കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യേശു അവനോട് ക്ഷമിച്ചു. അവൻ പിന്നീട് ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അനുതപിച്ച് മാറിയിരുന്ന് കരയുകയാണ് ചെയ്തത്. യേശു അപ്പോൾ തന്നെ അല്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവനോട് ക്ഷമിച്ചു. അവന്റെ അറിവില്ലായ്മ യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഐശയ്യാ പ്രവാചകൻ 12:1 പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. യഹോവേ, നീ എന്നോട് കോപിച്ചു, നിന്റെ കോപം മാറി, നീ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. 5-മതായിട്ട്,
ദൈവവചനം നമുക്ക് തന്നതിനായി ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നന്ദി അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവവചനത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ ദൈവവചനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മളെ നടത്തിയത്, പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ചുവിടുന്നത്, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുതുക്കം പ്രാപിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചത്, നിത്യരക്ഷ അവകാശമാക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവവചനമാണ്. അപ്പോൾ ആ ദൈവവചനത്തെ പ്രതി ദൈവത്തോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നന്ദി പറയണം. സങ്കീർത്തനം 119:62 ദാവീദ് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. നിന്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവിധികൾ ഹേതുവായി നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കും. കൊളോഷ്യൻസ് 3:16 പൗലോസ് എല്ലാവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുവാൻ. സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീക ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായ സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ എന്ന്. ആറാമതായിട്ട് ഭാവി അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയണം. അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴല്ല, ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ ഓർത്ത് ഇപ്പോഴേ നന്ദി പറയണം. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:6 പറയുന്നു, നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നനച്ചുകൊള്ളുക, അവൻ നിന്റെ പാതകളെ നേരെ ആക്കും എന്ന്. ഏഴാമതായിട്ട് കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ കഷ്ടത വരുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നിരിക്കാതെ, നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കാതെ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിരിക്കുക. അതാണ് ജോബ് ചെയ്തത്. ജോബിന്റെ പുസ്തകം 1:21 എല്ലാ കഷ്ടതയുടെയും നടുവിൽ ജോബ് പറയുകയാണ്, യഹോവ തന്നു, യഹോവയെടുത്തു, യഹോവയുടെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന്. ഈ വീണ്ടും ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഷ്ടതകളുടെ ഒരു പട്ടിക തന്നെ ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ അവിടെ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. എങ്കിലും ആ കഷ്ടത നടുവിൽ, അതിൻ്റെ 3:18 എങ്കിലും ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും, എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളും ഈ ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകന്റെ പോളിസി തന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കൊടുക്കുക, നന്ദി അർപ്പിക്കുക. ഇനി മറ്റുള്ളവരോട് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹം എന്തൊക്കെയാണെന്നൂടെ ഒന്ന് കാണാം. അത് നമ്മുടെ ആന്തരിക സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് നന്ദി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്തരിക സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും. അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹനം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീസിയേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി, അല്ലെ മക്കൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വാക്ക്, ഒരു അപ്രീസിയേഷന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ഒരു വാക്ക് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അവരിലൊരു ആത്മീയ ഉണർവാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈവൻ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലായാലും ഉള്ളതിനെ ഓർത്ത് നമ്മളൊരു നന്ദി ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് അല്പം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ എളിമയുള്ളവരാക്കും. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണ് എളിമയുള്ള സ്വഭാവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹമില്ലായ്മയെ നമ്മൾ കാണുകയും അവർക്ക് കൂടുതൽ സഹായം ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളൊരു ഹൃദയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കും, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇതോടെയൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തോടും മറ്റുള്ളവരോടും ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആശംസിക്കുന്നു. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.